जिरिमिय अध्याय 36। अनंतर जोसियर पुत्र जिहुदार राजा जिहोयाकीमर अधिकारर चतुर्थ वर्षरे सदाप्रभुंक ठारू जिरिमियंक निकटरे एही वाक्य उपस्थित हैला, जथा तुम्भे खंडे नलाकार पुस्तक निय, पुणी आम्भे तुम्भकु कथा कहिबा दिन ठारू जोसियर अधिकार दिन ठारू आजि पर्यंत इस्राएलर जिहुदार ओ समस्त गोष्ठीर विरुद्धरे जहा जहा तुम्भकु कहिअछु से समस्त वाक्य तहिरे लेख। होइपारे आम्भे जिहुदा वंश प्रति जे सकल अमंगल घटाइबार संकल्प करिअछु सेमाने ताहा सबु शुणी प्रत्येके आपणा आपणा कुपथरु फेरिबे। ताहा हेले आम्भे सेमानंकर अधर्म ओ पाप क्षमा करिबा। तहिरे जिरिमिय नेरियर पुत्र बारुक को डाकिले, आउ बारुक जिरिमियंक प्रति कथित सदाप्रभुंकर वाक्य सबु ताहार मुखरु शुणी एक नलाकार पुस्तकरे लेखिला। पुणी जिरिमिय बारुक को आज्ञा करी कहिले, मु रुद्ध अछि, मु सदाप्रभुंक गृह को जाई पारु नाही, एणु तुम्भे जाओ। पुणी मो मुखरु शुणी जहा जहा एही पुस्तकरे लेखिअछ सदाप्रभुंकर सेही सकल वाक्य उपवास दिन सदाप्रभुंक गृहरे लोकमानंक कर्णगोचरे पाठ कर। मध्य आपणा आपणा नगररू आगत जिहुदार समस्त लोकंक कर्णगोचरे तुम्भे ताहा पाठ करिब। होइपारे सेमाने सदाप्रभुंक साक्षातरे आपणा आपणार निवेदन जणाइबे ओ प्रत्येके आपणा आपणा कुपथरु फेरिबे। कारण सदाप्रभु एही लोकमानंक विरुद्धरे महाक्रोध ओ प्रचंड कोपर कथा कहिअछंती। तहिरे नेरियर पुत्र बारुक जिरिमिय भविष्यत वक्तांकर सकल आज्ञानुसारे कार्य करी सेही पुस्तकरे लिखित सदाप्रभुंकर वाक्य सदाप्रभुंक गृहरे पाठ कला। ए उतारे जोसियर पुत्र जिहुदार राजा जिहोयाकीमर अधिकारर पंचम वर्षर नवम मासरे जेरुसालेमस्थ समस्त लोक ओ जिहुदार नगर समूहरु जेरुसालेम को आगत समस्त लोक सदाप्रभुंक साक्षातरे उपवास घोषणा कले। सेतेबेले बारुक सदाप्रभुंक गृहर उपर प्रांगणरे सदाप्रभुंक गृहर नूतन द्वारर प्रवेश स्थान निकटरे साफन लेखकर पुत्र गमरियर कोठरीरे सेही पुस्तकरू जिरिमियंकर कथा समस्त लोकंक कर्णगोचरे पाठ कला। पुणी साफनर पौत्र गमरियर पुत्र मिखाय सेही पुस्तकरू सदाप्रभुंकर वाक्य सबु शुणन्ते से राजगृह को ओह्लाई लेखकर कोठरी की गला। आउ देख से स्थान रे अधिपति समस्ते अर्थात इलिसामा लेखक समयोर पुत्र दलईय अकबरर पुत्र इलनाथन साफनर पुत्र गमरिय हनानियर पुत्र सिदिकिय ओ समस्त अधिपति उपविष्ट थिले। तेबे बारुक लोकमानंक कर्णगोचरे पुस्तक पाठ कला बेले मिखाय जहा जहा शुणिथिला से सबु कथा
ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ଏହେତୁ ଅଧିପତି ସମସ୍ତେ କୁଶୀର ପ୍ରପୌତ୍ର, ସେଲିମିୟର ପୌତ୍ର, ନଥନିୟର ପୁତ୍ର ଜିହୁଦୀକୁ ବାରୁକ ନିକଟକୁ ପଠାଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଲୋକମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରିଅଛ, ତାହା ହସ୍ତରେ ଘେନି ଆସ। ତହିଁରେ ନେରିୟର ପୁତ୍ର ବାରୁକ ପୁସ୍ତକଟି ହସ୍ତରେ ଘେନି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ତହିଁରେ ସେମାନେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଏବେ ବସି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ତାହା ପାଠ କର। ତହୁଁ ବାରୁକ ସେମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ତାହା ପାଠ କଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଭୟରେ ଏକ ଆରେକ ପ୍ରତି ଅନାଇଲେ। ଆଉ ବାରୁକକୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ କଥାର ବିଷୟ ଅବଶ୍ୟ ଜ୍ଞାତ କରାଇବୁ। ପୁଣି ସେମାନେ ବାରୁକକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲ, ତୁମ୍ଭେ କିପରି କରି ତାହା ମୁଖରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଲେଖିଲ? ତହିଁରେ ବାରୁକ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କଲା, ସେ ଆପଣା ମୁଖରେ ଏହିସବୁ କଥା ମୋ ନିକଟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ଆଉ ମୁଁ କାଳି ନେଇ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଲି। ସେତେବେଳେ ଅଧିପତିମାନେ ବାରୁକକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଓ ଜିରିମିୟ ଯାଇ ଲୁଚ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ କେଉଁଠାରେ ଅଛ, ଏହା କେହି ନ ଜାଣୁ। ଏଉତାରେ ସେମାନେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରାଜା ନିକଟକୁ ଗଲେ। ମାତ୍ର ପୁସ୍ତକଟି ଇଲିସାମା ଲେଖକର କୋଠରୀରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ରାଜାର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ଏହି ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ। ତହୁଁ ରାଜା ପୁସ୍ତକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜିହୁଦୀକୁ ପଠାନ୍ତେ, ସେ ଇଲିସାମା ଲେଖକର କୋଠରୀରୁ ତାହା ଆଣିଲା। ପୁଣି ଜିହୁଦୀ ରାଜାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିପତିଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ତାହା ପାଠ କଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ମାସରେ ରାଜା ଶୀତକାଳ କ୍ଷେପଣର ଗୃହରେ ବସିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଗ୍ନିପାତ୍ରରେ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥିଲା। ଅନନ୍ତର ଜିହୁଦୀ ପୁସ୍ତକରୁ 3-4 ପତ୍ର ପାଠ କଲା ଉତ୍ତାରେ ରାଜା କଲମ ତ୍ରାସରେ ତାହା କାଟି ଅଗ୍ନିପାତ୍ରରେ ଥିବା ଅଗ୍ନିରେ ତାହା ପକାଇଦେଲେ। ତହୁଁ ସେହି ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଅଗ୍ନିରେ ସମୁଦାୟ ପୁସ୍ତକ ଭସ୍ମସାତ ହେଲା। ମାତ୍ର ରାଜା କିଏବା ତାହାର ଦାସଗଣ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ସବୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ କେହି ଭୀତ ହେଲେ ନାହିଁ, କିଏବା ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ରାଜା ଯେପରି ପୁସ୍ତକ ପୋଡ଼ି ନ ପକାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଇଲନାଥନ, ଦଲାୟ ଓ ଗମରୀୟ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ରାଜା ବାରୁକ ଲେଖକକୁ ଓ ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ରାଜପୁତ୍ର ଜିରମେଲକୁ ଓ ଅସ୍ରିଏଲର ପୁତ୍ର ସରାୟକୁ ଓ ଅବ୍ଦିଏଲର ପୁତ୍ର ସେଲିମିୟକୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ଜିରିମିୟଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ବାରୁକ ଯେ ସକଳ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଥିଲା, ସେହି ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ରାଜା ଦଗ୍ଧ କଲା ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଜିରିମିୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଯଥା ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିହୋଆକିମ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପୋଡ଼ି ପକାଇଅଛି, ସେହି ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଆଦ୍ୟ ସକଳ ବାକ୍ୟ
तुम्भे आउ खंडे पुस्तक नहीं पुनर्बार लेख। पुणी जिहुदार राजा जिहोआकिम विषय तुम्भे कहिब, सदाप्रभु एही कथा कहंती, बाबिलर राजा निश्चय आसिब ओ एही देश नष्ट करिब, आउ ताहाकु मनुष्य ओ पशु शून्य करिब। एपरी कथा तुम्भे काहीकि लेखिअछ? एहा कही तुम्भे एही पुस्तक दग्ध करिअछ। एहेतु जिहुदार राजा जिहोआकिम विषय सदाप्रभु एही कथा कहंती, दाऊदर सिंहासन रे बसिबा पाई ताहार केही रहिब नाही, आउ ताहार मृत शरीर दिन बेले खरारे ओ रात्रि बेले काकरे पकाजिब। पुणी आम्भे ताहाकु ओ ताहार वंशकु ओ ताहार दासगणकु सेमानंकर अधर्म सकाशु शास्ति देबा, आउ आम्भे सेमानंक प्रतिकूलरे जे जे अमंगलर कथा कहिअछु से सबु सेमानंक उपरे, जिरुसालम निवासी मानंक उपरे ओ जिहुदार लोकमानंक उपरे बर्ताइबा। मात्र सेमाने सुनिले नाही। तहु जिरिमिय आउ खंडे पुस्तक नहीं नेरियर पुत्र बारुक लेखक को देले। जिहुदार राजा जिहोआकिम जेउ पुस्तक अग्नि रे दग्ध करथिला, तहिर समस्त कथा से जिरिमियंकर मुखरु सुनी तहिरे लेखिला। पुणी ताहा छड़ा सही प्रकार आउ अनेक कथा तहिरे युक्त करागला। जिरिमिय अध्याय 45। जोसियर पुत्र जिहुदार राजा जिहोआकिम्र अधिकारर चतुर्थ वर्षरे नेरियर पुत्र बारुक एही समस्त कथा जिरिमियंक मुखरु सुनी पुस्तकरे लेखिला बेले, जिरिमिय भविष्यत वक्ता ताहाकु एही कथा कहिले, हे बारुक, सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर तुम्भकु एही कथा कहंती, तुम्भे कहिल, हाय हाय मु एबे संतापर पात्र, कारण सदाप्रभु मो वेदनारे दुख जोग करिअछंती। मु कातरोक्ति करी करी क्लांत हेउअछि ओ मोर किछि विश्राम नाही। तुम्भे ताहाकु कुह, सदाप्रभु एही कथा कहंती, देख आम्भे जहा निर्माण करिअछु ताहा आम्भे भांगी पकाइबा ओ जहा रोपण करिअछु ताहा आम्भे उपाड़ी पकाइबा, आउ समुदाय देशरे एहा करिबा। तुम्भे कि आपना पाई महत विषय मान चेष्टा करुअछ? ताहा चेष्टा कर नाही, कारण सदाप्रभु कहंती, देख आम्भे समग्र प्राणी उपरे अमंगल घटाइबा। मात्र तुम्भे जे जे स्थान को जाउअछ से सकल स्थान रे लुट द्रव्य तुल्य आम्भे तुम्भर प्राण तुम्भकु देबा। जिरिमिय अध्याय 25। जोसियर पुत्र जिहुदार राजा जिहोआकिम्र अधिकारर चतुर्थ वर्षरे जिहुदार समग्र लोक विषय जिरिमियंक निकटरे एही वाक्य उपस्थित हैला। सेही वर्ष बाबिल राजा नबुकदनेस्सरर अधिकारर प्रथम वर्ष थिला। जिरिमिय भविष्यद्वक्ता जिहुदार समस्त लोक ओ जेरुसालेम निवासी समस्तଙ୍କ निकटरे सेही वाक्य प्रचार करी कहिले, आमोनर पुत्र जिहुदार राजा जोसियर अधिकारर त्रयोदश वर्ष ठारू आजि पर्यंत एही 23 वर्ष जाक सदाप्रभुंकर वाक्य मो निकटरे
ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି ଓ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଉଠି ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଅଛି, ମାତ୍ର ତାହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିନାହଁ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଉଠି ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଦାସ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଗଣଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିନାହଁ, କିଏବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହଁ। ମୁଁ କହିଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଆଚରଣର ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେର। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ସଦାକାଳ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଗଣକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାସ କରିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣର ସେବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ହୁଅ ନାହିଁ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ। ତହିଁରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅମଙ୍ଗଳ କରିବି ନାହିଁ। ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ କଥାରେ ଅବଧାନ କରିନାହଁ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିଅଛ। ଏହେତୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟରେ ଅବଧାନ କରିନାହଁ। ଏଥିପାଇଁ ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଲୋକ ପଠାଇ ଉତ୍ତର ଦିଗସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମ୍ଭର ଦାସ ବାବିଲର ରାଜା ନବୁଖଦ୍ନେସ୍ସରକୁ ନେଇ ଏହି ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତନ୍ନିବାସୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତହିଁର ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ଏହି ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣିବା। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଃଶେଷ ରୂପେ ବିନାଶ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ମୟ ଓ ଶିସ୍ ଶବ୍ଦର ବିଷୟ ଓ ଚିରକାଳର ଉଚ୍ଚନ ସ୍ଥାନ କରିବା। ଆହୁରି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମୋଦର ଧ୍ୱନି ଓ ଆନନ୍ଦର ଧ୍ୱନି ଓ ବରର ରବ ଓ କନ୍ୟାର ରବ, ଚକିର ଶବ୍ଦ ଓ ପ୍ରଦୀପର ଆଲୁଅ ଦୂର କରିବା। ତହିଁରେ ଏହି ସମୁଦାୟ ଦେଶ ଉଚ୍ଚନ ସ୍ଥାନ ଓ ବିସ୍ମୟର ବିଷୟ ହେବ ଓ ଏହି ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ 70 ବର୍ଷ ବାବିଲ ରାଜାର ଦାସତ୍ୱ କରିବେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, 70 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆମ୍ଭେ ବାବିଲ ରାଜାକୁ ଓ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀକି ଓ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ସକାଶେ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଓ ତାହା ସଦାକାଳ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ଥାନ କରିବା। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେହି ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସକଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିରିମିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ଯେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତବାକ୍ୟ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଅଛି, ଆମ୍ଭର ସେହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ସେହି ଦେଶ ପ୍ରତି ସଫଳ କରିବା। କାରଣ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ମହାନ ମହାନ ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରାଇବେ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରିୟାନୁସାରେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ କର୍ମାନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରୂପ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ପାତ୍ର ନେଇ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ସକଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିକଟକୁ ପଠାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ପାନ କରାଅ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ତାହା ପାନ କରି
एणे तेणे टळ टळ हेबे। पुणी आम्भे सेमानंक मध्यकु जेउ खड्ग पठाइबा तहि सकाशु सेमाने उन्मत्त हेबे। तहिरे मु सदाप्रभुंक हस्तरु सेही पात्र नेई सदाप्रभु मते जेउ जेउ गोष्ठी निकटकु पठाइले सेही समस्तंकु ताहा पान कराइली। अर्थात आजिर तुल्य उच्चन स्थान ओ विस्मयर आउ शीष शब्दर ओ अभिशाप्र विषय हेबा निमंते जेरुसालेमकु जिहुदार नगर समूहकु आउ तहिर राजा ओ अधिपति मानंकु पान कराइली। मिस्रर राजा फारोकु ताहार दासगणकु ओ अधिपति गणकु ओ ताहार समस्त लोकंकु पुणी मिश्रित लोक समस्तंकु ओ उस देशस्थ समस्त राजांकु ओ पलेष्टिय देशस्थ समस्त राजांकु आउ अस्किलोन घसा ओ इक्रोन ओ अजदोद्र अवशिष्टांशकु पान कराइली। इदोम मोयाब ओ अमोनर संतान गणकु पुणी सोरर समस्त राजांकु ओ सीदोनर समस्त राजांकु ओ समुद्र पारस्थ द्वीपर समस्त राजांकु ददान ओ तेमा ओ बुश आपणा आपणा केश कोण मुंडनकारी समस्त लोकंकु पुणी आरबर समस्त राजांकु ओ प्रांतरवासी मिश्रित गोष्ठी वर्गर समस्त राजांकु आउ सिमरीर समस्त राजांकु ओ एलमर समस्त राजांकु ओ मादिय मानंकर समस्त राजांकु पुणी उत्तर दिगर निकटस्थ ओ दूरस्थ जाबतीय राजांकु एक आरेकर सहित ओ भूमंडलर उपरिस्थ जगतर समुदाय राज्यकु पान कराइली। आउ सेमानंक उतारे शेषकर राजा पान करिबो। आउ तुम्हे सेमानंकु कहिबो सैनाधिपति सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर एही कथा कहंती तुम्हे माने पान करी मत हुओ ओ बांती कर पुणी आम्भे तुम्ह मानंक मध्यकु जेउ खड्ग पठाइबा तहि हेतु पतित होई आउ उठ नाही। आउ सेमाने तुम्भ हस्तरु पात्र नेई पान करिबाकु जेबे असमत हेबे तेबे तुम्भे सेमानंकु एही कथा कहिबो सैनाधिपति सदाप्रभु एही रूपे कथा कहंती तुम्हे माने अवश्य पान करिबो। कारण देख आम्भे आम्भ नामरे ख्यात नगर प्रति अमंगल घटाइबाकु आरंभ करियछु ओ तुम्हे माने कि नितांत अदंडित हेबो तुम्हे माने अदंडित हेबो नाही। कारण आम्भे पृथ्वी निवासी समस्तंक उपरे खड्ग आह्वान करिबा एहा सैनाधिपति सदाप्रभु कहंती। एहेतु तुम्भे सेमानंक विरुद्धरे एही सबु भविष्यत वाक्य प्रचार करी कुह सदाप्रभु ऊर्ध्वरु हुंकार करिबे ओ आपणा पवित्र वासस्थानरु आपणा रब सुनाइबे। से आपणा खुआड़ उपरे महाहुंकार करिबे। से द्राक्षा मर्दनकारी मानंक परी पृथ्वीर निवासी समुदायंक विरुद्धरे सिंहनाद करिबे। पृथ्वीर सीमा पर्यंत गोटिए ध्वनि व्यापीब। कारण नाना गोष्ठी मानंक सहित सदाप्रभुंकर विवाद अछि। से सबु प्राणीर विचार करिबे
ପୁଣି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେ ଖଡ୍ଗରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି। ଦେଖ, ଦେଶକୁ ଦେଶ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାରୁ ଏକ ମହା ତୋଫାନ ଉଠିବ। ପୁଣି ସେ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହତ ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀର ଆଦ୍ୟନ୍ତ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯିବେ। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଳାପ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସଂଗୃହୀତ କିମ୍ବା କବରପ୍ରାପ୍ତ ନୋହିବେ। ସେମାନେ ଭୂମି ଉପରେ ଖତ ପରି ପଡ଼ି ରହିବେ। ହେ ମେଷପାଳକଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ହାହାକାର ଓ କ୍ରନ୍ଦନ କର। ହେ ମେଷଗଣର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭସ୍ମରେ ଗଡ଼। କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗିବା ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନୋହର ପାତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ପଡ଼ିଯିବ। ପୁଣି ମେଷପାଳକମାନେ ପଳାଇବାର ବାଟ ପାଇବେ ନାହିଁ ଓ ପଲର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ। ମେଷପାଳକମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଶବ୍ଦ ଓ ମେଷର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟମାନଙ୍କର ହାହାକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଚରା ସ୍ଥାନ ଉଜାଡ଼ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ସକାଶୁ ଶାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ଖୁଆଡ଼ ସବୁ ନିଶବ୍ଦ ହେଉଅଛି। ସେ ସିଂହତୁଲ୍ୟ ଆପଣା ଗହ୍ୱର ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ପୀଡ଼କ ଖଡ୍ଗର ଭୟଙ୍କରତା ହେତୁରୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ହେତୁରୁ ଦେଶ ବିସ୍ମୟ ସ୍ଥାନ ହୋଇଅଛି। ହବକୁକ ଅଧ୍ୟାୟ 1। ହବକୁକ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ଦର୍ଶନର ଭାରୋକ୍ତି। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେତେ କାଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ? ମୁଁ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛି ଓ ତୁମ୍ଭେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ମୋତେ ଅଧର୍ମ ଦେଖାଉଅଛ ଓ କୁଟିଳତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଅଛ? କାରଣ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଧନାପହାର ଓ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଥାଏ। ପୁଣି ବିବାଦ ହୁଏ ଓ ବିରୋଧ ବଢ଼ି ଉଠେ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଅଛି ଓ ବିଚାର କେବେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଉନାହିଁ। କାରଣ ଦୁର୍ଜନମାନେ ଧାର୍ମିକକୁ ଘେରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ବିଚାର ବିପରୀତ ହୋଇପଡ଼େ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖି ମନୋଯୋଗ କର ଓ ଅତିଶୟ ଚମତ୍କୃତ ହୁଅ। କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ଏକ କର୍ମ କରୁଅଛୁ, ସେ ବିଷୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲେ ହେଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖ, ଯେଉଁ କଲ୍ଦୀୟ ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ଓ ଚଞ୍ଚଳ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଉଠାଉଅଛୁ। ଯେଉଁ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ସକଳ ସେମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ତାହା ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ବିସ୍ତାରର ସର୍ବତ୍ର ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତ୍ରାସଜନକ ଓ ଭୟଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ଓ ଗୌରବ ସେମାନଙ୍କର ନିଜଠାରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଶ୍ୱଗଣ ଚିତାବାଘଠାରୁ ବେଗଗାମୀ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳର କେନ୍ଦୁଆଗଣଠାରୁ ଦୁରନ୍ତ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଶ୍ୱାରୋହୀମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନଙ୍କର ଅଶ୍ୱାରୋହୀଗଣ ଦୂରରୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ସେମାନେ ଉଡ଼ୁଅଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତେ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବୀୟ ବାୟୁ ତୁଲ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ବ୍ୟଗ୍ର ଭାବରେ ରଖାଯାଇଅଛି ଓ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀଗଣକୁ ବାଲୁକାର ନ୍ୟାୟ ଏକତ୍ର କରୁଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ରାଜଗଣକୁ ଉପହାସ କରେ ଓ
ଓ ଅଧିପତିଗଣ ତାହାର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରେ, କାରଣ ସେ ଧୂଳି ଗଦା କରି ତାହା ହସ୍ତଗତ କରେ। ଏଉତାରେ ସେ ବାୟୁତୁଲ୍ୟ ବହି ବ୍ୟାପିଯିବ ଓ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଶକ୍ତି ତାହାର ଦେବତା, ସେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ମୋର ଧର୍ମସ୍ୱରୂପ, ତୁମ୍ଭେ କି ଅନାଦିକାଳଠାରୁ ନୁହଁ? ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ନୋହିବା। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଶାସନାର୍ଥେ ତାହାକୁ ନିରୂପଣ କରିଅଛ। ପୁଣି ହେ ଶୈଳସ୍ୱରୂପ, ତୁମ୍ଭେ ଶାସ୍ତି ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ତ ଏପରି ନିର୍ମଳ ଚକ୍ଷୁ ଯେ ମନ୍ଦ ଦେଖି ନ ପାର, ଓ ତୁମ୍ଭେ କୁଟିଳାଚରଣ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରି ନ ପାର। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଅଛ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଆପଣା ଅପେକ୍ଷା ଧାର୍ମିକ ଲୋକକୁ ଗ୍ରାସ କଲାବେଳେ କାହିଁକି ନୀରବ ହୋଇ ରହୁଅଛ? ଓ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମୁଦ୍ରର ମତ୍ସ୍ୟ ପରି ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେହି ନାହିଁ ଏପରି ଉରଗାମୀ କୀଟ ପରି କାହିଁକି କରୁଅଛ? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ସିରେ ଧରିନିଏ। ସେ ଆପଣା ଜାଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରେ ଓ ଆପଣା ଟଣା ଜାଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରେ। ତହିଁ ସକାଶୁ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ଓ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣା ଜାଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କରେ ଓ ଆପଣା ଟଣା ଜାଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧୂପ ଜୋଳାଏ, କାରଣ ତାହା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ବାଣ୍ଟ ପୁଷ୍ଟ ହୁଏ ଓ ତାହାର ଖାଦ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏ ନିମନ୍ତେ ସେ କି ଆପଣା ଜାଲ ଖାଲି କରୁଥିବ ଓ ଦୟା ନ କରି କି ଗୋଷ୍ଠୀଗଣକୁ ନିରନ୍ତର ବଧ କରୁଥିବ? ହବକୁକ ଅଧ୍ୟାୟ 2। ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରହରୀ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବି ଓ ଦୁର୍ଗର ଉପରେ ରହିବି। ଆଉ ସେ ମୋ ଗୁହାରୀ ବିଷୟରେ ମୋତେ କି କଥା କହିବେ ଓ ମୁଁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି, ଏହା ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ବୁଝିବି। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ଏହି ଦର୍ଶନର କଥା ଲେଖ ଓ ଯେ ପାଠ କରେ ସେ ଯେପରି ଦୌଡ଼ି ପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ପଟାରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଖୋଳ। କାରଣ ଏହି ଦର୍ଶନ ଏବେ ହିଁ ନିରୂପିତ କାଳର ଅପେକ୍ଷା ଓ ପରିଣାମର ଆକାଙ୍କ୍ଷା କରେ ଓ ତାହା ମିଥ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ହେଁ ତହିଁ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର, କାରଣ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖ, ତାହାର ପ୍ରାଣ ଗର୍ବରେ ଫୁଲିଅଛି। ତାହା ସରଳ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ଆହୁରି ମଦ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବଣିକ, ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକ, ଆଉ ସେ ଘରେ ରହେ ନାହିଁ। ସେ ପାତାଳର ପରି ଆପଣା ବାଞ୍ଛା ବଢ଼ାଏ ଓ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସଦୃଶ, ଆଉ ସେ ତୃପ୍ତ ହୋଇ ନ ପାରେ। ମାତ୍ର ସେ ଆପଣା ନିକଟରେ ଯାବତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକତ୍ର କରଇ ଓ ଯାବତୀୟ ଜନବୃନ୍ଦକୁ ଆପଣା ନିକଟରେ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ସେ ସମସ୍ତେ କି ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପମା କଥା ଓ ପରିହାସଜନକ ପ୍ରବାଦ ଧରି କହିବେ ନାହିଁ? ଯଥା ପରଧନରେ ଯେ ଆପଣାକୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରେ, ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। କେତେ କାଳ ବନ୍ଧକୀ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଯେ ଆପଣାକୁ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ କରେ, ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଂଶନ କରିବେ, ସେମାନେ କି ହଠାତ୍ ଉଠିବେ ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ବିରକ୍ତ କରିବେ, ସେମାନେ କି ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ନାହିଁ? ଓ ତୁମ୍ଭେ କି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୁଟିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେବ ନାହିଁ? ତୁମ୍ଭେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଲୁଟିଅଛ। ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ରକ୍ତପାତ, ଆଉ ଦେଶ, ନଗର ଓ ତନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ସକାଶୁ ଜନବୃନ୍ଦର ସମସ୍ତ ଶେଷାଂଶ ତୁମ୍ଭକୁ ଲୁଟିବେ। ଯେଉଁ ଜନ ଉଚ୍ଚରେ ଆପଣା ବସା କରିବା ପାଇଁ ବିପଦର ହସ୍ତରୁ
ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ବଂଶ ନିମନ୍ତେ କୁଲାଭ ଉପାର୍ଜନ କରେ, ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ତୁମ୍ଭେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ବଂଶର ଲଜ୍ଜାଜନକ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଅଛ ଓ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛ। କାରଣ କାନ୍ଥ ଭିତରୁ ପଥର ଡାକ ପକାଇବ ଓ କାଠ ମଧ୍ୟରୁ କଡ଼ି କାଠ ତହିଁର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଯେଉଁ ଜନ ରକ୍ତପାତ ଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ନିର୍ମାଣ କରେ ଓ ଅଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନଗର ସ୍ଥାପନ କରେ, ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ଦେଖ, ଜନବୃନ୍ଦ ଅଗ୍ନିର ନିମନ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଓ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ଅସାରତାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରନ୍ତି। ଏହା କି ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ନ ହୁଅଇ? କାରଣ ଜଳରାଶି ଯେପରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଆବୃତ କରେ, ସେପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ପୃଥିବୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯେଉଁ ଜନ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତା ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ପାନ କରିବାକୁ ଦିଏ, ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ଆପଣାର ବିଷ ମିଶାଇ ତାହାକୁ ମତ୍ତ କରେ, ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ତୁମ୍ଭେ ଗୌରବ ବଦଳରେ ଅପମାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ପାନ କରି ଅସୁନତର ନ୍ୟାୟ ହୁଅ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତସ୍ଥିତ ପାନପାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ଆଡ଼େ ଫେରାଯିବ ଓ ତୁମ୍ଭ ଗୌରବର ଉପରେ ଘୃଣାଜନକ ଲଜ୍ଜା ବର୍ତ୍ତିବ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ରକ୍ତପାତ ଓ ଦେଶ ପ୍ରତି, ନଗର ପ୍ରତି ଓ ତନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ସକାଶୁ, ଲିବାନନର ପ୍ରତି କୃତ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଓ ପଶୁଗଣର ତ୍ରାସଜନକ ସଂହାର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିବ। ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମାରେ କି ଲାଭ ଯେ ତହିଁର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ତାହା ଖୋଦନ କରେ? ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳା ପ୍ରତିମାରେ ଓ ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷକରେ କି ଲାଭ ଯେ ଆପଣାର ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁର ନିର୍ମାଣକାରୀ ତହିଁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୂକ ଦେବତା ନିର୍ମାଣ କରେ? ଯେଉଁ ଜନ କାଷ୍ଠକୁ କୁହେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ମୂକ ପ୍ରସ୍ତରକୁ କୁହେ ଉଠ, ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ସେ କି ଶିକ୍ଷା ଦେବ? ଦେଖ, ତାହା ସୁନା ଓ ରୂପାରେ ମଣ୍ଡିତ, ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ହିଁ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ନୀରବ ହୋଇ ରହନ୍ତୁ। ହବକୁକ ଅଧ୍ୟାୟ 3। ହବକୁକ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସ୍ୱର ସିଗିଅନୋତ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟକ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଭୀତ ଅଛି। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ବର୍ଷମାନର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା କର୍ମ ସଜୀବ କର। ବର୍ଷମାନର ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଜ୍ଞାତ କରାଅ। କୋପ ସମୟରେ ଦୟା ସ୍ମରଣ କର। ପରମେଶ୍ୱର ତୈମନରୁ ଆସିଲେ ଓ ଯେ ଧର୍ମମୟ, ସେ ପାରଣ ପର୍ବତରୁ ଆସିଲେ। ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କଲା, ଆଉ ପୃଥିବୀ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ତେଜ ଦୀପ୍ତିତୁଲ୍ୟ ହେଲା। ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ କିରଣ ନିର୍ଗତ ହେଲା, ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନ ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମର ଅନ୍ତରାଳ। ତାହାଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ମହାମାରୀ ଗମନ କଲା, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନରୁ ଅଗ୍ନିବାଣ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ସେ ଠିଆ ହୋଇ ପୃଥିବୀର ପରିମାଣ କଲେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଗୋଷ୍ଠୀଗଣକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ତଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପର୍ବତଗଣ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରାଗଲେ। ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ଉପପର୍ବତଗଣ ନତ ହେଲେ। ତାହାଙ୍କର ଗତି ପୁରାତନ କାଳର ଗତିତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଁ କୁଶନର ତମ୍ବୁ ସକଳକୁ କ୍ଲେଶରେ ଥିବାର ଦେଖିଲି। ମିଦିୟନ ଦେଶର ଯବନିକା ସକଳ କମ୍ପିତ ହେଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ କି ନଦ ନଦୀ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ? ତୁମ୍ଭର କ୍ରୋଧ କି ନଦ ନଦୀର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା? ଅବା ତୁମ୍ଭର କୋପ କି ସମୁଦ୍ରର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଅଶ୍ୱଗଣର ଉପରେ, ଆପଣା ତ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ
ରଥ ସମୂହର ଆରୋହଣ କଲ। ତୁମ୍ଭର ଧନୁ ଅନାବୃତ ହେଲା। ଗୋଷ୍ଠୀଗଣର ପ୍ରତି ଶପଥ ସ୍ଥିରୀକୃତ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ତୁମ୍ଭେ ନଦ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲ। ପର୍ବତଗଣ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୀତ ହେଲେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜଳରାଶି ବହିଗଲା। ବାରିଧି ଆପଣା ରବ ଶୁଣାଇଲା ଓ ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇଲା। ତୁମ୍ଭର ବାଣ ସ୍ୱରୂପ ଦୀପ୍ତିର ଗତିରେ, ତୁମ୍ଭର ଝଲମଲ ବର୍ଷାର ତେଜରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣା ଆପଣା ବାସସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇ ରହିଲେ। ତୁମ୍ଭେ କୋପରେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଜେ କଲ। ତୁମ୍ଭେ କ୍ରୋଧରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣକୁ ଶସ୍ୟ ପରି ମର୍ଦ୍ଦନ କଲ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣା ଅଭିଷେକୀର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜେ କଲ। ତୁମ୍ଭେ ଦୁଷ୍ଟର ଗୃହରୁ ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲ। ତୁମ୍ଭେ କଣ୍ଠସରିକି ମୂଳଦୁଆ ଅନାବୃତ କଲ। ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ନିଜ ଯଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ବିଦ୍ଧ କଲ। ସେମାନେ ମୋତେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁର ନ୍ୟାୟ ଆସିଲେ। ଦରିଦ୍ରକୁ ଗୋପନରେ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଥିଲା। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଅଶ୍ୱଗଣ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରକୁ, ମହାଜଳରାଶିକୁ ଦଳି ପକାଇଲ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଓ ମୋ ଉଦର କମ୍ପିଲା। ସେହି ରବରେ ମୋର ଓଷ୍ଠାଧର ଥର ଥର ହେଲା। ମୋ ଅସ୍ଥି ସକଳରେ ପରାଭାବ ପ୍ରବେଶ କଲା ଓ ମୁଁ ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ କମ୍ପିତ ହେଲି। କାହିଁକି ଯେଉଁମାନେ ସୈନ୍ୟଦଳ ଘେନି ତାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ମୋତେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପିତ ନହିବ, କିମ୍ବା ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ଫଳ ନ ଧରିବ, ଜିତବୃକ୍ଷ ଫଳ ନ ଫଳିବ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରିବ, ଖୁଆଡ଼ରୁ ମେଷପଲ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ, ଆଉ ଗୋଠରେ ଗୋରୁପଲ ନଥିବ, ତଥାପି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି। ମୁଁ ଆପଣା ତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ବଳ ସ୍ୱରୂପ ଓ ସେ ମୋର ଚରଣ ହରିଣୀର ଚରଣ ସଦୃଶ କରନ୍ତି। ପୁଣି ମୋର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥଳୀରେ ମୋତେ ଗମନ କରାଇବେ। ମୋର ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ